ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आज्ञा हे मोर प्रिय समस्त सुधीवृंद को कोटि कोटि प्रणाम। आज आज्ञा देखा आम आज्ञा 36 गुप्त गीतार सब भगवान कृष्ण अर्जुन को कौन बुझाऊँ आम से विषय सम्यक ज्ञान करवा। मुझे 36 गुप्त गीतार गोटे वीडियो भी कर छाड़ी जे शरीर तत्व पर से बुझाऊँ से विषय पुणी अर्जुन को पचारुंट श्रीकृष्ण मुख को चाइना अर्जुन पचार ज्ञान जोग मनरे संचय रहा गुरु दया कर मते बेगम। जे श्रीकृष्ण मुह को चाहिए अर्जुन पचार कौन पचारुंट से कथा आम शुणा जाऊँ। गीत आगे पढ़ू कि आपन को भल लगिपे आ कथा भी आप से कहते कौन कहते आज्ञा अर्जुन बोला चुण टीआरे पचार जोग कह विस्तारी कह चारि अक्षर चारि वेदम। जे चारि अक्षर चारि वेद बोली आपड़ कहते जे चारि अक्षरंकर वर्ण भेदम कहीं रे बसती केवल स्थान बार मात्रा बोली न केउ भियाणम। तेणु मुझे गायत्री आहुति चारि बाहुति चारि आसुति चारि जाऊति चारि केते हो आज्ञा 8 से तत्व उपर कि आज आम आलोचना करा से कौन कहते आप तेज पृथ्वी वायु आकाश 5 रु केमत है 50। अर्जुन पचारुंट जे प्रभु तुम जो मत कहल जे अक्षर 50 अक्षर ये शरीर गठन होती जो षड़चक्र निरूपण मत कहल से 50 अक्षर केमिति है किंतु 50 अक्षर पर आहरी 12 अक्षर अच्छी षड़चक्र पर्यंत आप आसवे 50 अक्षर को आउ द्वादश सहस्र को जो जी से जो द्वादश तल बसी से अक्षर किए कह से बड़ गंठी कथाटी से रखिदे ठाकुर। तेणु मुझे कहे आपण मान क्या खराब लगिपे क्या भल लगिपे से 12 अक्षर को जाना लोक बहुत कम कोटे गोटे लोक जानी से 12 अक्षर से 12 अक्षर बसी अच्छी 12 अक्षर छाड़ते आम से विषय पुणी गले बहुत कथा आसब। से कहते 5 गुणरू 25 प्रकृति 5 देवता 5 करी शक्ति ख्यात करण कह पितवास एथिर विषय अटई किस बटरू केमते पुरुष है 4 गोटा मुंड काहू पाइला हेमंत पुरुष केहूँ जे 3 मंद ना कहीं रही पानी। देखो ये आसिले आम ओडियार कथा ढगमागाड़ को से पर्यंत से कहते अर्जुन पचारुंट 5 रु 50 5टा प्रकृति तो 5 चक्र तुम 50 अक्षर केमी आनिल से अक्षर विषय से कौन कहते शब्द केक रुचि रही आज्ञा हेउ कमला साही अति अगोचरम गोचर नाही थियरी बोले शुण अर्जुन तोते कहवा यार भियाणम सिंधु मत नव पान ओइला विचित्र बिंधाणी देउड़ कला देउड़ को 4 द्वार निर्माणी 4 द्वार को ओइला बारेणी। सी कहते जे सिंधु मंथन है एमान जो सिंधु मंथन कहते से कथा मुझे कहूनी आज्ञा से सिंधु मंथन कहूना माँ गर्भर सिंधु मंथन है आसला किए जन्म नाला जो छुआटी जन्म नाला से कौन कहते तार देउल को 4 द्वार निर्माणी 4 द्वार को ओइला बारेणी 4 द्वारे 4 खर बताई उर्मधुर्म ज्योति जला बोलाई धर्मार्थ मुख्य काम 4 बाट बाट मध्य बसे 4 घाटम ता तोते फेड़ी न कहीदेवा कलाक्षर बाट बाट बेटिबा। से अर्जुन को ज्ञान सब बुझाऊँ मुझे कही आसी 4 कला होती उर्म धूर्म ज्योति ज्वाला सी उर्म धूर्म ज्योति जार चक्र बसाण मुझे कही आसी गोटे गोटे मन करके जदि आप भेद करें ताले से जो 12 अक्षर द्वादश दल अक्षर बसुची द्वादश दल जो ठाकुर बसुची स्वयं परम ब्रह्म देवता ता पर्यंत आप जापे ये बारी गंठी कथा आज्ञा मुखरे शब्द हाट बसी प्रथम द्वार से बांछ फिटी र अक्षर पर रुजा अटई उद्वेग समस्त बारई जे सी कहते र अक्षर पर जुआ अटई जे मुखरे पर रज शस बद ये देखु से 36 गुप्त कथा से लेखकार पुणी से लिखुं केमी सब ओलट पालट सब लेखा मुझे अबना 8 अक्षर हूँ पर रज शस बद पर दे बेनी चक्षुरे बसे रज दे नासारे प्रकाशे शस बदने प्रकाशे बद दे 2 कर्णरे थोई
ତେଣୁ ଏଠି ସେ ଓଲଟା ହେଇଯାଉଛି କଥା। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ଆସିଛି ଯେ ଏସବୁର ତଥ୍ୟ ଆମେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଦେଖି ଦେଖି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କେମିତି ସବୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସେ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଭଲ କଥା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଦ୍ୱାରମାନ ସେ କରିସାରିଲା ପରେ ପୂର୍ବ କଥା ତ ଏଇ ତ ଶୁଣନ୍ତୁ ବୀର ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରେ ସାମବେଦ ବସେ ବାଟଟି ଛୁଆଇ ଚେତନା ବସେ ଧ୍ୱନି ତାର ଅଦି ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷର ଶବଦ ବୋଲାଇ ଅର୍ଥ ହାଡର ଏମନ୍ତ ହୋଇନ ଚାରି ଦ୍ୱାର ବିଧି କହିଦେଲୁ ପାତ ଏଅଟେ ସିଧି ଚାରି ଅକ୍ଷର ବର୍ଣ୍ଣଭେଦ କହିବା ମନୁ ତୋର ସଂଶୟ ଫେରିବା ସେଇଠି ସାମବେଦ ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ ଧିଂ ଯଜୁର୍ବେଦ ପିତ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ରଜ ବଦ ଅରୁଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଅରୁଣ କାନ୍ତି ସ୍ତୁ ଅଥର୍ବ ବେଦ ଲୋହିତରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିଶବ୍ଦ ହାଟରୁ ଶବ୍ଦ ପୁରୁଷ ଚାରି ଅକ୍ଷରତା ବସଇ ପାଶ ଅବନା ବନିଲେ ବନା ଭିତରି ଆଠର ଅଙ୍ଗରୁ ବଜ୍ର ରାଜା କରି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହି ଆସିଛି ଅବନା ବନେଇବ ତେବେ ଯାଇ ପରମାମ ଦର୍ଶନ। ଅଜପା ଜପିବ ଅବନା ବନିବ, ଅଜପା ଜପିବ ଅବନା ବନିବ ତେବେ ଯାଇ ଭବ ସାଗରୁ ତାରିବ। ଅଜପା କ'ଣ? ଏଠି ତ ଜ୍ଞାନବାନ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଲେଖକାର ତ ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ କ'ଣ ସେଇପାଇଁ ଏଇ ଲେଖକାରମାନଙ୍କ କଥା ନେଇକି ମୁଁ ଖାସ୍ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରିକି ବାହାର କରିଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ ଜ୍ଞାନବାଣୀ ଭିତରେ କିନା କ'ଣ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଯେ ମୁଁ ଯେ ଜ୍ଞାନୀ ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି, ଜ୍ଞାନୀ ତ ଯିଏ ମୋ ଘରେ ବହିଛି ସେ ଜ୍ଞାନ ତା'ର ଭଣ୍ଡାର ଘର ସିଏ ଯେଉଁ କଥାଟାକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଅବନା କ'ଣ, ଅଜପା କ'ଣ? ଅଜପାଟା ଯିଏ ଜପନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଅଜପା ସବୁବେଳେ ଅର ଚାଲିଛି ସେ ହେଉଛି ଅଜପା। ଅବନା ତା'ର ବନାନ ନାହିଁ, ପର ରଜ ଶଶବଦରେ କୌଣସି ବନାନ ନାହିଁ, ସେ ହେଉଛି ଅବନା ଆଠ ଅକ୍ଷର। ଅଜପା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ସେ ଯାଉଛି। ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଅବନା ବନିବ ଅଜପା ଜପିବ ଅବନା ବନିବ ଅମାପରେ ମାପ ସେ କରିବ ତାକୁ ତୁମେ ମାପିବ। ତାମାନେ ସେ ପବନଟାକୁ ଆପଣ କେତେ ରୁଦ୍ଧ କରିପାରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଛାଡ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି, କେତେ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ମାପ ତକରେ ଦେଖିବେ। ମାପିବେ କେମିତି ଆଜ୍ଞା? ଭଲ ସନ୍ଧି କଥାଟା ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିଲା ଯେତେ କଥା ତ କହୁ କହୁ ତା ଭିତରେ ତ ବାହାରିବ। କାରଣ ବସିକି ଯଦି କିଏ ଦୁଇ ଜଣ ତିନି ଜଣ ବସିକି ଆଲୋଚନା କରିବୁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାସେଟ୍ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିବ। କିଏ ବା ଅଛି ଜ୍ଞାନୀ? ଭଲ ଭଲ କଥା ଆଜ୍ଞା ବାହାରିବ। କଥାରେ କହିଛି କ'ଣ ପଞ୍ଚମୁଖରେ ହରି ବସିଲେ ତର୍ଜମା କଲେ ତା ଭିତରେ କଥା କଥା ବାହାରିଲେ ସେ ସବୁ ବାହାରି ଆସିବ। ପେଡ଼ି ତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ି ଯାଇଥାଏ ନା, ପେଡ଼ିଟା ଖୋଲିଲେ କ'ଣ ସେ ସବୁବେଳେ ବାହାରି ଆସିବ? ବାହାରିବନି। ଯେଉଁଭଳି ଇଏ ସବୁ କଥା ହେଉଛି ସେଇଭଳି ଆଜ୍ଞା ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେଇଭଳି ସବୁ ମାର୍ଗର ଲୋକ ବସିବା ଦରକାର, ତା ଭିତରେ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଦରକାର। ସେ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଅବନା ଅଜପା ଅବନା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଅମାପ ତାକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେ ଅକ୍ଷର ବସାଣ ଭିତରେ କିନା ଆପଣ ପବନ ବୁଲେଇ 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 ଉଠି 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 ଆପଣ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିବେ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ। ନାରାୟଣ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପରେ ସେ ଜ୍ୟୋତିଟା ଇଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଖେଳନା ହେଉଛି, ଚାଲୁଛି ସେ ଚାଲୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ପବନ ସଦୃଶ। ପବନ ଭିତରେ ସେ ଜ୍ୟୋତି ବହୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଜ୍ଞା। ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଚିହ୍ନିଗଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇଠି ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିକି ଆସିଛି ଅଣାକ୍ଷର ବୋଲି ଅଣ ଅକ୍ଷର ଠ ମୁଣ୍ଡଳା ସେଇ ଅଟଇ ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଶୂନ୍ୟ ସେ ପୁରୁଷ ହାତୀ। ଭଲ ଭଲ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପଞ୍ଚବଳରେ ଯେ ପୃଥ୍ୱୀ ବିହାରେ ଆହାର ନିଦ୍ରାମ ଥୁନ ଜାଗ୍ରତ ବାୟୁକୁ ଘେନିଣ ପାଞ୍ଚ କଲା ଚିତ୍ତ ରୁଦ୍ରଟି ଅଟଇ ଚଉଁ ଦେବତା ଅପାନ ବାୟୁ ଶକ୍ତି ରୂପେ ଚିତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ରୁଦ୍ର ବସୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଆଜ୍ଞା? ଏଠି ଆଜ୍ଞା କଣ୍ଠଚକ୍ର ବସୁଛନ୍ତି ସେ ଉଦାନ ପବନ। ଅପାନ ପବନ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରରେ। ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ଆସିଛି ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରରେ ଅପାନ ପବନ, ତାପରେ ବ୍ୟାନ ପବନ, ତାପରେ ସମାନ ପବନ, ତାପରେ ପ୍ରାଣ ପବନ, ତାପରେ ଉଦାନ ପବନ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ପଞ୍ଚଚକ୍ରରେ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ପବନ ପରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଲଲାଟ ଚକ୍ରରେ ପବନ କଥା ରଖୁନି, କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବି ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଆସିଲି। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବା କିଛି ଜ୍ଞାନ କହିବା।